I invite our old students. Any one of you, please come on to the dais and give their speech. Already started video. Anyone? అది కాదు కదా మన సందర్భం. అందరూ సైలెన్స్గా ఉంది ఇక్కడ మాట్లాడేది వినండి. సో ముందుగా గుడ్ మార్నింగ్ టు ద హానరబుల్ హెడ్ మాస్టర్ సార్, రెస్పెక్టెడ్ కలీగ్స్, dignitaries of the village, and last but not least, my dear students. I feel standing on this dais, especially in the presence of you, is a wonderful privilege. The indomitable Subhash Chandra Bose said, "Patriot's blood is the seed of freedom's tree." Indian freedom struggle was not a moment that confined to a particular group of people or to a single region of our country. People right from Kashmir to Kanyakumari, Gujarat to Assam, sacrificed their youth, their comforts, their possessions, and finally their lives for the sake of India's freedom. That is why India's freedom struggle was a nation-wide movement fueled with dogged determination and ferocious perseverance. It was a testament to the resilience and collective will of millions of Indians. Our freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Sardar Vallabhbhai Patel, Alluri Sita Ramaraju, and many others, with their tenacious efforts, made our country attain its independence from the colonial rule. Our national heroes like Bhagat Singh, Khudiram Bose had even kissed the hangman's rope before they were hanged. And they proudly announced that they were ready to take another birth just to die for the sake of India's freedom. How motivating, how rousing, how inspiring their lives are. That is why each and every one of you should read the biographies of our national leaders. Colonial struggle caused irreparable damage to our country. India's share of world's GDP was 24.4% in 1700 before British rule, but fell to 4.2% by 1950. So I have taken these figures from the book The Era of Darkness, written by a well-known writer, impeccable researcher, Shashi Tharoor. These figures clearly imply how the colonial rule despoiled our nation. So to put an end to this cruel rule, to get rid of this brutal activity, apart from men, even women like Jhansi Lakshmi Bai, Sarojini Naidu, Kasturba Gandhi, and the grand old lady of Indian independence movement, Aruna Asaf Ali, with their unyielding commitment, played a pivotal role in making India attain its freedom from the Britishers. విద్యార్థుల మనం ఈరోజు అనుభవిస్తున్నటువంటి స్వేచ్ఛ స్వతంత్రాల వెనుక ఎన్నో పుణ్యత్యాగాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో బలిదానాలు ఉన్నాయి. సో మన ఊరికి ఒక కూడలి కట్టి అందులో అంబేద్కర్ విగ్రహం పెట్టి, గల్లీకి ఒక మహాత్మా గాంధీ విగ్రహం పెట్టి, సంవత్సరానికి 2 సార్లు ఇట్లా వాళ్ళ ఫోటోలు మనం ముందర పెట్టుకొని దానికి దండలు వేస్తే సరిపోదు. మరి ఏం చేస్తే సరిపోతుంది? వారి యొక్క ఆశయ సాధనకు మనం కృషి చేయాలి. ఏంటి వారి ఆశయ సాధన? వారు సమాజం కావాలని కోరుకున్నారు, వారు ఆర్థిక సమానత్వం కావాలని కోరుకున్నారు. వారు మీలాంటి పిల్లలు, విద్యార్థులు ప్రతి దినం పాఠశాలకు, కళాశాలకు వెళ్ళి విద్యను అభ్యసించాలి, చక్కని దేశభక్తులుగా కావాలని కోరుకున్నారు. ఇవన్నీ నెరవేరినప్పుడే వాళ్ళకి ఇట్లా దండలు వేసి గౌరవించడానికి మనకు అర్హత ఉంటుంది. అప్పటిదాకా వారి ఆశయ సాధన కృషి చేయనంత కాలం మనం వారిని గౌరవించేటువంటి అర్హత మనకు ఉండదు. అందుకే ఒక చరిత్రకారుడు చెప్తారు, మనం స్వాతంత్ర సమరయోధుల విగ్రహాలను రాళ్లతో కడుతున్నాం, వారి ఆశయాలను అదే రాళ్లతో కొడుతున్నామని. ఎంత నిజముంది చూడండి అందులో. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు ఒక 3 విషయాలు వినగానే ఇవేదో మనకు సంబంధం లేని అనుకుంటారు. ఏంటిదంటే బాధ్యత, సమాజం, దేశం. ఈ 3 విషయాలు వినగానే ఇవేవో మాకు సంబంధం లేని, అదేదో పెళ్ళైన వాళ్ళకో, మధ్య వయస్కులకో, ఎల్డర్లీ పీపుల్కో చెందినటువంటి విషయాలు అవి అని చెప్పి మీరు అనుకుంటారు. అది చాలా తప్పు. దట్ ఈస్ రియల్లీ అ రాంగ్ నోషన్. మీకు ఒక చిన్న, మీలో దేశభక్తిని నింపే ఒక చిన్న విషయం చెప్తా వినండి. భారత స్వాతంత్ర సంగ్రామం నుంచి
మహాత్మా గాంధీ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమానికి పిలుపునిచ్చిండు. దేశం నలుమూలల నుంచి లక్షల సంఖ్యలో ప్రజలు ఆ సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. సో అదే సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలో ఒక 15 సంవత్సరాల స్కూల్ విద్యార్థి, అతని పేరు చంద్రశేఖర్ సీతారాం తివారీ, అతను కూడా పాల్గొన్నాడు. అతను స్వాతంత్ర సంగ్రామంలో పాల్గొన్నందుకు అతన్ని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో నిలబెట్టింది. అప్పుడు ఆ బ్రిటిష్ జడ్జి అతన్ని అడిగిండు, బాబు నీ పేరేం పేరు అని. అతను వాళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే మనకు ప్రమాదం, మన యొక్క ప్రభుత్వానికి వీళ్ళు అడ్డంకిగా తయారవుతారు, ఇతని షర్టు విప్పి 15 కొరడా దెబ్బలు నా ముందే కొట్టండి అని శిక్షను అతనికి విధించింది. అప్పుడు వాళ్ళు విప్పవనక ముందే ఆ 15 సంవత్సరాల పిల్లగాడు, అంటే ఇప్పుడు మీరు 9th 10th చదివే మీ ఏజ్ అతన్ని, వాళ్ళు విప్పమనక ముందే షర్ట్ ఇప్పి అతను నిలబడ్డాడు. ప్రతి దెబ్బకు ఒకసారి వందే మాత్రం అని అడిచింది తప్ప అమ్మ అనలేదు, అయ్యా అనలేదు. అది దేశభక్తి అంటే. అట్లాంటి దేశభక్తి మీ నరనరాలలో నిండిపోవాలి. అట్లాంటి ఎంతోమంది వీరులకు ధీరులకు జన్మనిచ్చినటువంటి దేశం మన భారతదేశం. అందుకే రాయప్రోలు సుబ్బారావు అంటాడు, లేదురా ఇటువంటి భూదేవి ఎందు, లేరురా ఇటువంటి ధీరులు ఇంకెందు, అవమానమేలరా అనుమానమేలరా భరత పుత్రుండనుచు భక్తితో పాడరా. సో ఎంత చక్కటి పద్యం. అట్లాంటి పద్యాలు చదివి మనం ఇన్స్పైర్ కావాలి. సో ఇప్పుడు రాబోయే కాలంలో మీ నుంచే డాక్టర్లు, పొలిటికల్ లీడర్సు, సైంటిస్ట్స్, టీచర్స్, లాయర్స్ అందరూ మీ నుంచే వస్తారు. సో మీ చేతిలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆయుధం ఎడ్యుకేషన్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మూమెంట్ ఫ్రమ్ డార్క్నెస్ టు లైట్. ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ లెథల్ వెపన్ విచ్ యూ కెన్ యూజ్ టు చేంజ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఆ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి ఆయుధం ద్వారా మీరు ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చవచ్చు. జాన్ ఎఫ్ కెనడీ అనే ఒక యుఎస్ అమెరికన్ డిసీజ్డ్ ప్రెసిడెంట్ ఒక మాట చెప్పిండ్రు. మంచి మాట ఎక్కడున్నా మనము తీసుకోవాలి. ఈ మధ్యకాలంలో ఎట్లా తయారైందంటే మంచి కూడా మనవాడు చెప్తేనే మంచి అయిపోయింది. సో మంచికి జాతీయతతో సంబంధం లేదు, కులం మతంతో అసలే సంబంధం లేదు. సో ఆయన ఏమన్నాడంటే, our progress as a nation utterly depends on our progress in education. Human mind is the fundamental resource. అంటే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందడానికి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి పటిష్టమైన విద్యా వ్యవస్థనే కారణం. ఆ విద్యా వ్యవస్థ పైనే ఆ దేశం యొక్క అభివృద్ధి ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పిండు ఆయన. అది 100% నిజం. సో నేను పాఠశాలకు వస్తుండ్రు, విద్యాలయానికి వస్తుండ్రు, దేనికి? విద్యను ఆర్జించడానికి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టీచర్లు చెప్పేటువంటి విద్యను గ్రహించండి. దేశాన్ని ముగిస్తాను. జోసెఫ్ యాడిసన్ అనే ఒక ఇంగ్లీష్ రైటర్ ఒక మాట చెప్పాడు, వాట్ స్కల్ప్చర్ ఈజ్ టు ఏ బ్లాక్ ఆఫ్ మార్బుల్, ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ టు హ్యూమన్ సోల్. ఎటువంటి రూపం లేని ఒక బండరాయిని ఈ శిల్పకళ ద్వారా ఒక చక్కటి రూపంగా మనం తయారు చేస్తామో, ఒక వ్యక్తిని, ఒక విద్యార్థిని కూడా ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది చేయాలి, ఏది చేయదు, ఏది సమాజం, ఏది దేశం అనేటువంటి విషయాలు అన్నీ చెప్తూ ఆ వ్యక్తి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని రూపొందించేదే విద్య. సో అట్లాంటి విద్యకు మీరు అత్యంత ప్రాముఖ్యతనివ్వండి. విద్యతో పాటు వినయం కూడా చాలా ముఖ్యం. నేనంటే నేను మాత్రమే కాదు, నేనంటే నా కుటుంబం మాత్రమే కాదు, నేనంటే సమాజం, నేనంటే దేశం అని ఆలోచిస్తూ అలాంటి భావనతో మీరందరూ కూడా దేశభక్తులుగా కావాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్.